اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی السلام علیکم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں بالکل ٹھیک ٹھاک اور خیر وافیت سے ہوں گے۔ اور آپ سن رہے ہیں محمد فہد آفیشیل پر براہ راست محمد فہد جہان کی آواز، مجھے کہتے ہیں محمد فہد جہان۔ اور آج میں آیا ہوں ایک خاص شخصیت کے ساتھ، آج میں پروگرام میں بیٹھا ہوں۔ آج ہم نے ایک ایسی شخصیت کو پروگرام میں بلایا ہے جس کو آپ اکثر میرے ساتھ سنتے ہیں، اکثر میرے ساتھ ہوتے ہیں، میرے ساتھ کمپیئرنگ میں بھی ہوتے ہیں، میرے بہت پیارے بھائی ہیں، میرے بہت اچھے دوست ہیں، اور ساتھ میں اچھی بات یہ ہے کہ میرے کو ہوسٹ بھی ہیں۔ اور آج سے 2-2.5 سال پہلے ہم نے ایک ان کا انٹرویو کیا تھا جو خاصا آپ سب نے بہت پسند کیا تھا ہمارے ہی یوٹیوب چینل پہ۔ تو بہت سے لوگوں کی فرمائش تھی کہ آپ ان کا نیا انٹرویو لے کر آئیں۔ تو ویسے میں اکثر اس طرح کی فرمائشیں پوری نہیں کر پاتا ہوں، لیکن جب فرمائشیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر ہمیں پوری کرنی پڑتی ہیں۔ آج کل یہ بہت مشکل سے کسی کو دستیاب ہو رہے ہیں، لیکن سامعین آپ سب سے ان کی محبت دیکھیے کہ جب میں نے ان سے درخواست کی کہ سر آپ ہمیں ایک موقع دیں تو انہوں نے فوراً ہی حامی بھر لی، اور آج یہ شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں، آپ کے میرے سب سے فیوریٹ پسندیدہ میرے کو ہوسٹ جناب علامہ حافظ محمد معاذ امین، چونکہ یہ اب علامہ بن گئے ہیں ماشاءاللہ، اور ان کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، ان کے فیملی کے لیے، اور ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جناب آپ کے فیوریٹ حافظ محمد معاذ امین صاحب۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام فہد بھائی، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، اور امیدیں سننے والے بھی جتنے ہیں سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے فہد بھائی، ویسے تو آپ کے ساتھ ساتھ ہی ہوتے ہیں، لیکن آج کی اس خوبصورت سی نشست میں بھی ہم آپ کے ساتھ ساتھ ہیں اور آپ کے ساتھ ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جی الحمدللہ الحمدللہ۔ بس یہ ہماری سامعین کی اتنی فرمائش تھی کہ معاذ بھائی کا تازہ فریش انٹرویو لے کر آئے، تو ہم نے کہا جب سامعین کی فرمائشیں ہو جاتی ہیں تو ظاہر اب کیا کریں، پوری کرنی پڑتی ہے پھر۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور فرمائشیں ایسی چیزیں نا، وہ کہتے ہیں نا ہزاروں خواہش ہے ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے۔ کیا بات ہے، تو خواہشیں تو ہماری بہت ساری ہیں الحمدللہ، لیکن یہ کہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ تو اچھا معاذ بھائی ماشاءاللہ آپ علامہ بن گئے ہیں، سب سے پہلے تو مبارک ہو آپ کو بہت بہت ماشاءاللہ۔ یار آپ فرما رہے کہ علامہ بن گئے، حالانکہ میں یہ کہوں گا کہ خادم بن گئے۔ ارے نہیں کیونکہ آپ تو علامہ جو ہے وہ بہت بڑا ایک لفظ ہے، نہیں آپ اور بن گئے ہیں۔ شاید ہی ہم اس کے نہیں، اللہ تعالیٰ نے کے قابل ہوں، لیکن یہ کہ الحمدللہ حقیقت میں لوگ کہتے ہیں نا فلاں مولانا صاحب ہے، جی یہ فارغ ہو گیا، یعنی کہ یہاں اس مدرسے سے فارغ ہو گیا، حالانکہ حقیقت میں فارغ نہیں ہوتا، حقیقت میں بڑا مصروف ہو جاتا ہے اللہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو رتبہ بہت بڑا دے بہت بڑا دے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے دین کی خدمت کی، جو اللہ اس سے لیتا ہے، اور ایک اس پہ بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے، تو حقیقت میں حقیقتاً وہ فارغ نہیں ہوتا، وہ حقیقتاً مصروف ہوتا ہے۔ کیا سمجھے؟ لیکن ماشاءاللہ معاذ بھائی آپ علامہ بن گئے، لیکن اعزاز بہت بڑا اعزاز ہے ہمارے لیے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہمارے دوست ہیں ماشاءاللہ آپ، اور آپ انبیاء کے وارثین میں سے بن گئے۔ کہتے ہیں نا علماء انبیاء کے وارثین ہیں، تو آپ کو بہت بہت مبارک ہو، آپ کے ان وارثین میں شامل ہو گئے ہیں آپ۔ یہ مبارکباد تو میرے پیرنٹس، میرے دوست، میرے اساتذہ سمیت آپ کے ماشاءاللہ جن کی مدد سے مجھے اتنی سپورٹ ملتی ہے، جن کے ساتھ ساتھ میں ہوتا ہوں، یقین مانیں ہماری جوڑی تو ماشاءاللہ ایسی ہے۔ میں ان کے والد صاحب سے عرض کر رہا تھا، میں نے کہا کہ سمندر کی گہرائی ہو سکتی ہے، اسی طرح دیگر چیزوں کی گہرائی ہو سکتی ہے، سمندر کی بھی گہرائی ہو سکتی ہے، لیکن ہماری جو دوستی ہے، جو مثالی دوستی ہے نا، اس کی الحمدللہ کوئی گہرائی نہیں ہے۔ کیا کوئی مثال نہیں ہے، انشاءاللہ رہے گی انشاءاللہ۔ مجھے وہ جنید جمشید اور وسیم بارہمی یاد آ گئے، ان کی ایک جوڑی اتنی اچھی بن گئی تھی، تو اس طرح ہماری بھی اتنی پیاری کمبینیشن ہے، کتنا پیارا کمبینیشن بن گیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی نہیں بنے گی، انشاءاللہ آگے بھی یہی بنے گی۔ ماشاءاللہ یہ نشست جو آپ نے رکھی ہے فہد بھائی، اس میں سننے والے کو بتائیے کہ کیا کیا آپ نے لائن اپ کیا ہوا ہے؟ جی اچھا معاذ بھائی ماشاءاللہ، اچھا معاذ بھائی آپ سے ایک سوال میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ کیسا رہا اور تجربہ؟ ظاہر ہے ویسے تو بہت مجھے پتہ ہے کہ آپ بڑا انجوائے کرتے تھے وہاں پہ جب آپ پڑھتے تھے، تو کیا فیلنگز کیا تھی جب آپ کو دستار بندی؟ بہت سے سامعین نے شاید وہ ویڈیوز بھی واچ کی ہوں
جب جامعہ بنوریہ میں ان کی ڈاکومنٹری چلائی گئی تو معاذ بھائی کیا جذبات تھے آپ کے اس وقت؟ فرسٹ آف آل تو فہد بھائی یہ والدین کی دعائیں ہیں، محبت ہے، ان کی شفقت ہے، اب جیسے دوست ہیں، اساتذہ ہیں، ساتھی ہیں، سب کی شفقت ہے۔ جس ٹائم پہ یہ دستار بندی میری ہوئی تھی، وہ یہ لمحات یقین مانے ہم اشک بار تھے۔ مفتی نعمان نعیم صاحب جو کہ ہمارے جامعہ بنوریہ عالمیہ کے ہیڈ روح روا بھی ہیں، روح روا بھی ہیں، اب مولانا مفتی نعیم صاحب رحمہ اللہ، کیا شخصیت تھی یار، بہت کے صاحبزادہ تھے، اور انہوں نے ہمیں بہت زیادہ، انہوں نے میرے ماتھے پہ بوسہ بھی دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد پھر مجھے ایک خصوصی عمانی رومال جو ہے انہوں نے ہدیہ کیا انہوں نے۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے باقی چیزیں بھی عنایت فرمائی، انعامات وغیرہ بھی دیے، شفقت بھی بہت زیادہ فرمائی۔ اور جب ہمارا بنوریہ شادی لون میں اسپیشلی ہمارا پروگرام تھا، سبحان باقاعدہ خصوصی اس پروگرام میں شریک بھی ہوئے، بیان بھی کیا۔ آپ نے اگر وہ ویڈیوز دیکھی ہوں جی جی بالکل، تو کہنے کا مقصد یہ کہ مقبولیت جو ہے یہ اللہ رب العزت نے مجھ پر اتنا کرم ان 3 ہفتوں میں کیسے کیا، آپ یقین جانیں میں خود بھی نہیں سمجھ پایا کہ ٹائم میرے پہ کیسے گزرا۔ ماشاء اللہ بڑی بڑی شخصیات ان کی فین ہیں، اور میں اکثر آپ کو بتاؤں کہ یقین کرو اللہ تعالی نے اس کو، ویسے تو بہت چھوٹے ہیں لیکن رتبہ اللہ نے ہم سے بڑھا دیا ہے اس کو۔ ارے یہ محبت ہے۔ میں نے پہلی عرض کیا کہ علامہ اور اس طرح کے جو القابات ہیں، ہم تو بس حقیقت میں خادم ہیں، اور خادم کی حیثیت سے ہی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ دین کی جو نسبت ہے نا اس میں اخلاص اصل چیز ہے، اور اخلاص اصل روح ہے اخلاص، تو اخلاص کے ساتھ لے کے چلنے ہر چیز کو۔ تو اچھا یہ بتائیں کہ شب و روز کیسے گزرتے تھے آپ کے، مطلب وہ دن کیسے گزرتے، کیا فیلنگز ہوتی جب آپ پڑھتے تھے؟ ویسے تو یار پورا 8 سال کی اگر بات کی جائے تو بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، بڑا لمبا عرصہ، اور بڑا دل غمگین ہے یار۔ مطلب صبح کلاس میں آنا 8 بجے کلاس میں پہنچنا، پھر 10 بجے بریک کا ہونا، بریک کے بعد پھر ناشتے کے لیے جاتے تھے، اور ناشتہ کر کے پھر بریک جب ختم ہوتی تھی اساتذہ آتے تھے۔ جو دور حدیث کا سال ہے، یعنی درس نظامی کا جو آخری سال ہے، یہ بڑا مصروف سال ہوتا ہے اور بڑا اہم سال ہوتا ہے آپ کے لیے، کیونکہ اس کے اندر احادیث کے علاوہ اور کوئی فنون نہیں پڑھائے جاتے۔ اچھا، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، ترمذی ہے، ہاں ترمذی ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، اور سیاہ ستہ کی جتنی کتابیں ہیں، قرآن کے بعد جو سب سے عظیم کتاب ہے، صحیح جو کتاب ہے حدیث کی، وہ ہے صحیح البخاری۔ صحیح بخاری، سبحان اللہ، صحیح۔ اور اس کا گھنٹہ جو ہے ہمیں پڑھاتے تھے صحیح بخاری اول شریف، ہمیں پڑھائی حضرت مولانا عبدالحمید غوری صاحب نے، جو کہ بنوریہ کے ناظم ہیں، بڑی اللہ والی شخصیت ہے۔ اس کے علاوہ بخاری جلد ثانی جنہوں نے آخری درس دیا تھا، اگر لائیو آپ نے واچ کیا ہو، بخاری جو جلد ثانی، لائیو براہ راست دیکھ رہا تھا، جی بخاری کی جو دوسری جلد ہے، مولانا عزیز الرحمان ہزاروی صاحب نے پڑھائی، ماشاءاللہ۔ تو ان اساتذہ سے الحمدللہ ملاقات کا شرف بھی حاصل ہوا، فیض بھی حاصل ہوا، اور یہ بڑے اللہ کے قریب لوگ ہیں۔ آپ سوچیں کہ شب و روز جو احادیث پڑھاتے ہیں، کیا مقام رکھتے ہوں گے وہ، اور ان کا کیا مقام ہوگا، اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا چنا ہوگا اپنے برگزیدوں میں، کہ آئے دن یہ تو ہم فارغ ہوئے نا، ہم 250 افراد فارغ ہوئے، اب ہر سال 250 300 400 ان کو پڑھاتے ہیں، تو یہ نسبتیں جمع ہو جاتی، پڑھاتے جاتے ہیں۔ 35 سال سے الحمدللہ ان کی جو تدریسی خدمات ہیں وہ اسی طریقے سے یعنی کہ سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتی ہے مسلم اول، تو وہ ہمیں پڑھائی ہے حضرت مولانا حسین صدیقی صاحب نے، جو کہ کراچی کے تبلیغی مراکز کے امیر بھی ہیں، اور سارا ماشاءاللہ خود ہینڈل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ شب جمعہ اگر آپ پڑھنے جائیں، جمعرات والے دن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ساتھی جاتے ہیں شب جمعہ پہ عائشہ منزل نا، مدینہ مسجد، تو وہاں پہ استاد جی کا بیان ہوتا ہے۔ تو مطلب کہ ہمارے بڑے اساتذہ الگ رائیونڈ سے ان کی بھی شناسائی بھی ہے، وہاں پر اجتماع بھی بیانات کرتے رہے ہیں، تو بڑے بڑے اکابرین سے الحمدللہ بنوریہ اس اعتبار سے بہت اچھا ہے کہ یہاں ہمیں اکابرین مل جاتے ہیں، ہمارے بزرگ افراد مل جاتے ہیں۔ یقین مانے جب بزرگ افراد کے ساتھ بندہ بیٹھتا ہے نا، میں کہتا ہوں یار فہد بھائی، میں کہتا ہوں نا خزانہ لوٹتا ہے، خزانہ جو بزرگ اساتذہ کے پاس بیٹھو، ان کی وہ اکابرین، ان کی دعائیں بھی ملتی ہیں، ان کی دعائیں بھی، اور ان کی جو نصیحتیں ہوتی ہیں نا فہد بھائی، خدا کی قسم، میرے والد صاحب مجھے فرماتے ہیں، ان کا ایک قول جو میں ابھی بھی نہیں بھولتا۔ اچھا،
میرے والد صاحب فرماتی ہے کہ بیٹا تو جو ہے نا کسی بڑے باپ کا بیٹا نہیں ہے, صحیح, چھوٹے باپ کا بیٹا ہے, بہت چھوٹے باپ کا. یہ تو ان کی عاجزی ہے نا وہ فرما رہے ہیں, لیکن اللہ نے تجھے بڑا بنا دیا ہے. سبحان اللہ. تو ہمیشہ ہر کسی کے لیے درد رکھنا اپنے دل میں, اور اپنے دل کے اندر اخلاص پیدا کرو, اور اپنے آپ کو ہمیشہ کم محسوس کرو, کبھی اپنے آپ کو مکمل محسوس نہیں کرنا, کیونکہ غلطی سے خطا کار ہم سبھی ہیں, کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, ایسے ہی ہے. بالکل. اچھا معاذ بھائی, میں یہ پوچھنا چاہوں گا, ماشاء اللہ آپ کی جب ڈاکومنٹری دیکھی آپ کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گا کہ معاذ بھائی بلائنڈ ہے. معاذ بھائی بلائنڈ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ اتنے کام خود کیسے کر لیتے ہیں؟ اپنی نعت کی ریکارڈنگ بھی خود کرتے ہیں, کمپوزنگ بھی خود کرتے ہیں, ایڈٹ بھی خود کرتے ہیں, یہ کیسے کر لیتے ہو؟ یہ تو ہمارے سامعین کو بتاؤ جو بلائنڈ ہو, جو بڑے مایوس ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, تو وہ تم ان کے لیے بہت بڑا ایک مثال ہو جو ہمارے ساتھ ہو, تو یہ کیسے کر لیتے ہو سارے کام ایک ساتھ؟ مثال تو خیر ہی آپ کی محبت نہیں, آپ ہیں اور آپ کا بڑا پن ہے. دراصل ایسی ہے کہ ہم بات کرتے ہیں معاشرے کی, ماحول کی, اس میں ایک تو یہ کہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے. صحیح. اگر میں مثال کے طور پہ دیکھ رہا ہوں یار میرے آس پاس لوگ ہیں, وہ لیپ ٹاپ چلا رہے ہیں, فار ایگزامپل وہ موبائل چلا رہے ہیں, صحیح بھائی وہ چلا رہے ہیں, میں کیوں نہیں چلا رہا؟ ایک چیز ہے نا جو دل میں بیٹھ گئی, یار یہ چیز یہ لوگ تو کر رہے ہیں, میرے اندر ایسا کیا ہے, ایسا کمتری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں, میرے اندر مطلب یہ کمال کیوں نہیں آ رہا, میں اس چیز کو کیوں نہیں کر رہا ہوں. تو ایک یہ چیز آئی دل میں. صحیح. تو اس چیز کو میں نے کم کیا, اسٹرگل کی. ظاہر اسٹرگل جب اب تک اپنی لائف میں نہیں کریں گے تو کہتے ہیں نا محنت میں عظمت ہے, محنت میں عظمت, حرکت میں برکت ہے. حرکت میں برکت. جب تک آپ اسٹرگل نہیں کریں گے نا, آپ کے پاس کچھ آنے والا ایسا ہے نہیں. صحیح. یہ تو ایسا ہے جیسے آپ کہیں کہ بھائی میں پلیٹ بالکل میرے سامنے خالی پڑا ہوا ہے, اب اس میں خود ہی چاول ڈل جائیں, خود ہی پک جائیں اور خود ہی پکے ہو میرے پاس آئے. ایسا تو ہونا ہی ہے نا. اسی طریقے سے محنت اگر آپ کرنا پڑے گا, ہاں محنت آپ زیرو سے شروع کرنا پڑے گا, زیرو سے شروع کرنا پڑے گا. زیرو سے بنتے بنتے پھر آپ ہیرو بن جائیں گے. تو جو زیرو نہیں ہوتا وہ ہیرو بھی نہیں بنتے. باقاعدہ مجھے تو پتہ نہیں تھا, ہمارے ایک ناظم تعلیمات صاحب ہیں, صحیح, ڈائریکٹر آف شعبہ ناظم تعلیمات صاحب مولانا عطا اللہ وحید صاحب. اچھا, اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اگر مجھے سن رہے ہو تو حضرت استاد جی سے بھی ہمارا بڑا گہرا تھا. ہاں استاد جی اگر آپ سن رہے ہیں تو پلیز آپ ضرور بتائیے گا, کمنٹ میں ضرور بتائیں. انہوں نے اسپیشلی مجھے کال کی, میں عصر کی نماز پڑھ رہا تھا, عصر کا وضو کر رہا تھا, تو ان کی کال آئی میرے پاس. اچھا. مجھے فرمانے لگے بیٹا کل صبح 8 بجے سیدھا پہنچ جاؤ. اچھا. حالانکہ میرا اپنا ذہن تھا, کچھ اور کام میں نے نمٹانے تھے. صحیح. لیکن ظاہر حضرت استاد جی کی کال آئی اور پھر میں منع کروں ایسا کیسا. میں جب وہاں پہنچا, انہوں نے کہا آپ کا شوٹ ہوگا. میں سمجھا یار صرف الوداعی کلام کا شوٹ ہوگا, میں نے ریکارڈ کیا تھا مدرسے کے لیے نا, الوداعی, کیونکہ ہمارا تو آخری سال ہوتا ہے پھر الوداعی کلام. تو میں جب گیا بھائی, باقاعدہ میڈیا والے سارے آئے ہوئے تھے, بنوریا میڈیا والے, وہ سارے ہمارے حمزہ اور شکیل بھائی. حمزہ بھائی اگر آپ سن رہے ہو تو پلیز کمنٹ کیجیے. تو حمزہ بھائی آئے بھائی, فرمانے لگے کہ معاذ بھائی ہم آپ کی پوری شوٹ کریں گے. میں نے کہا کیسے حضرت؟ کہہ رہے آپ جو کمپیوٹر چلاتے ہیں, کہہ رہے ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں لے کے جائیں گے, وہاں باقاعدہ تھوڑا سا ہاں باقاعدہ آپ وہاں کمپیوٹر بھی چلائیں گے. صحیح. اور یہ ساری چیزیں آپ کریں گے جو آپ نارملی اپنی زندگی میں کرتے ہیں. ہم اس ڈاکومنٹری میں لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ ہمارا بلائنڈ بچہ وہ نارمل کیسے زندگی گزارتے ہیں جیسے لوگ گزارتے ہیں. تو بنوریا میڈیا اگر میری زندگی میں نہ ہوتا, اگر بنوریا, میں کہتا ہوں بنوریا نے مجھے بڑی عزت دی, بڑی پہچان دی, بہت کچھ دیا. مجھے بنوریا سے جڑا ہوں نا, مجھے آپ کی بات کاٹ رہا ہوں لیکن مجھے نعمان صاحب کے وہ الفاظ ابھی تک یاد ہیں کہ جامعہ بنوریا آپ کو کہیں جانے نہیں دے گا, اگلے سال آپ یہیں پر رہیں گے. ارے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. وہ مجھے جنید جمشید صاحب کی وہ یاد آ گیا نا, ان کا ایک گانے کا شعر تھا کہ آنے والے دور کے انسان ہم سے جینا سیکھیں گے. یہی بات تو بھائی آنے والے دور جو ہے نا یہ آپ سے سیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے, چلو ٹھیک ہے وہ تو میں آپ کی بات سمجھ گیا, لیکن چلاتے کیسے ہیں؟ مطلب آپ کو تو نظر نہیں آتا لیکن پھر بھی چلا لیتے ہیں, کیسے؟ آپ لکھ بھی لیتے ہیں, ٹائپنگ بھی کر لیتے ہیں, ایڈیٹنگ بھی کر لیتے ہیں, یہ کیسے کر لیتے ہیں؟ یہ تو ہمارے سامعین کو بتاؤ, جو بہت سے لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے کر لیتے ہیں. مجھ سے بھی بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ فہد بھائی اب کیسے, تو ذرا آج سامعین کو بتا دو. ویسے فہد بھائی یہ ایک راز ہے جو مجھے بھی پتا ہے اور آپ کو بھی پتا ہے, لیکن آج اس راز کو ہم دونوں کھولیں یار آج بتا دیں, جو یعنی کہ جو آنکھوں والے ہیں ان کو آج ہم یہ راز ان کو بتا دو یہ کیسے کرتے ہو. اور یقیناً میرے بہت سے ایسے ہیں جو سنیں گے اس کو
तो वो हैरान। अच्छा, मुझसे बहुत से लोग पूछते, मैंने कहा भाई ये तो अल्लाह का करम है, लेकिन माज भाई मैं चाहता हूँ कि आज आपकी ज़ुबानी हम अपने सामीन को बताओ यार, ये कैसे करते हो, ये कैसे मैनेज कर रहे हो? पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल तो जदीद टेक्नोलॉजी है, जदीद सारी चीज़ें हो रही हैं। बिल्कुल, कोई चीज़ जदीद टेक्नोलॉजी के माहिर माज़मीन साहब माहिर ऑडियो इंजीनियर हैं हमारे। अच्छा, उन्होंने बड़ा अच्छा अपनी नाच का कंपोजिंग स्टूडियो सेटअप बनाया है। भाई अच्छा, मैं अपने सामी से कहूंगा कि आप प्लीज उस कमाज भाई की वो डॉक्यूमेंट्री मैं सबसे दरखास्त करूंगा, उसका लिंक जरा आप अपने Please, डिस्क्रिप्शन में दे दीजिए। मैं प्लीज आप सबसे दरखास्त करूंगा कि उसको जरूर वॉच कीजिए, उसको आप अपने ताकि और आप बाकी लोगों को दिखाएं। अगर कोई मायूस है, मायूस नहीं होना। अल्लाह कहता है मेरे बंदा मेरी रहमत से मायूस ना हो भाई। अल्लाह कहता है मैंने अगर तुमसे एक चीज़ ली है तो कई चीज़ें तो मैंने एक्स्ट्रा दी हैं जो बाकियों को नहीं दी। तो भाई मैं उन लोगों के लिए कहना चाहूँगा और मैं कहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ज़रूर उसको वॉच कीजिएगा, उनकी माज भाई की डॉक्यूमेंट्री को ज़रूर वॉच करें। बिल्कुल। तो माज भाई ज़रा बताएं ये राज जरा अच्छा मुझे जरा कॉल आ जी सॉरी जी। तो अच्छा वो लाइव में ऐसा होता है, लाइव में क्योंकि लाइव चल रहा है। कॉल हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। जी फाद भाई, आप अपनी बात को कंटिन्यू जारी रखिए। जी यार लाइव वो घर वाला बस यार, वो अच्छा फोन वालों की कॉल थी, क्या समझे, इस तरह होता है, इस तरह का। अच्छा सामीन, आप लोगों को लग नहीं रहा स्टूडियो में घर वाला माहौल है? तो वैसा लग ही नहीं रहा। हमारा स्टूडियो है ही जैसा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना स्टूडियो बनाया है, हमने अपने स्टूडियो को ऐसा बनाया है कि 10 लोग इधर आ भी जाते हैं, एंट्री लगा लेते हैं। और अक्सर मैं माज भाई गवाएं, अक्सर हम लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं, मेरी वालदा मोहतरमा एंट्री लगा लेती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला आप मेरी सबसे दरख्वास्त है कि मेरी अम्मी अब्बू को आप सब ने दुआ में बहुत याद रखना है। मेरे मैं अब्बा को भी याद रखना है। मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ 2016 में, उनके लिए और वालिद साहब के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनका साया इसी तरीके से ताज़ सलामत रखे। आमीन आमीन। मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि उन्होंने मैं इतनी बड़ी सबसे कहना चाहूँगा कि वालिदैन का हक अदा है, कि वालिदैन के बगैर कुछ नहीं है, कुछ नहीं। मुझे पता है ना माँ क्या होती है, बाप क्या होता है। मेरे पर ऐसे सिचुएशन आई है, मैं उनकी गोद में सर रखता था। तो बहरहाल ये बहुत से माज भाई जरा ये बताएं कि ये इस रात से जरा पर्दा उठाएं। आज इस रात से पर्दा उठा दें यार। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि दौर काफी डिजिटल हो चुका है। कोई चीज़ जो है ऐसी नहीं है जो मुमकिन ना हो। फैसिलिटीज बहुत सारी हैं, लेकिन कोई अगर उसको अवेल करना चाहे, अब अगर कोई मायूस लेके बैठ जाए, ठीक है, आपने मोबाइल चलाए होंगे, स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर भी आपने चलाए होंगे बहुत सारे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि जिस तरह आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं हम लोग भी यूज़ करते हैं, हमसे ज़्यादा अच्छा यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं, जिस तरह आप लोग मोबाइल यूज़ करते हैं हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन आपके और हमारे यूज़ में फ़र्क ये है अच्छा कि आप लोग देख के यूज़ करते हैं, हम लोग सुन के यूज़ करते हैं। अब वो कैसे, वही बात है कि समाज भी रोशनी हुआ करते हैं, रोशनी भी मनाजिर बनाया करते हैं, और मनाजिर भी एक दुनिया होती है। क्या बात है, क्या बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इन सारी में हम सुन के वो स्क्रीन रीडर जो है हमें सारी चीज़ें बताता है कि अब इस वक्त हम इस विंडो में, जैसे फहद भाई भी यूज़ करते हैं इसे। तो फहद भाई ये तुमने अच्छा ये तुमने बता दिया जी। ये स्क्रीन रीडर होता है बेसिकली। बात भी स्क्रीन रीडर का नाम अगर आप बताना चाहें, अगर कोई ब्लाइंड सुन रहा है, बहुत सारे स्क्रीन रीडर्स होते हैं। अच्छा, आप जॉज यूज़ करना चाहें, जॉज और एनवीडिया आप कंप्यूटर में यूज़ कर सकते हैं। बाकी कमेंट्री स्क्रीन रीडर और टॉकबैक आप एंड्रॉयड फ़ोन में यानी टच मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं, जो आम दवाएं। अगर आप लोगों को कोई मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं अपना नंबर यहाँ पे अनाउंस कर देता हूँ। बिल्कुल सर, आप अनाउंस कीजिए, कोई आपसे रब्ता करना चाहे, क्योंकि भाई आप भी अपना नंबर अनाउंस कीजिए। जी बिल्कुल, मेरा नंबर बिल्कुल आप अनाउंस कर दें, 030126070009। इस पे आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बार नंबर सुनना है तो आप रिवाइंड करें वीडियो को। और महाज भाई का नंबर महाज भाई आप अनाउंस कर दें। जी बिल्कुल, मेरा नंबर है 0336805787 0336805787 0336805737 माशाल्लाह 3-7। अच्छा मैं कंफ्यूज हूं। 0336805787 837, ठीक है।
इस नंबर पर आप मुझसे तो रब्ता कर सकते बिल्कुल आप इनसे भी रब्ता कर सकते हैं, मुझसे भी। अगर आप कोई ब्लाइंड पर्सन है, अगर बहुत कोई मायूस ऐसा है जो बहुत हम मायूस है, इंशाल्लाह उनको सिखाएंगे, इंशाल्लाह उनको पूरा ऑडियो इंजीनियर बनाएंगे। वो जो उनको जिस फील्ड में वो काम करते होंगे, जिस फील्ड के साथ उनका शौक होगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको मुझसे वो काम सिखाएंगे करेंगे इंशाल्लाह। और हम बाकायदा हम इंशाल्लाह हमारे इधर कोई इंस्टीट्यूट भी इस हवाले से हम मुतारिफ कराएं इंशाल्लाह। अच्छा, एक इंस्टीट्यूट है, अगर आपका मैं नाम ले लूं। जी बिल्कुल, आप नाम इदारा ले है, लें। एक बड़ा अच्छा इदारा है, बहुत अच्छा इदारा, बहुत अच्छा इदारा है। एक इदारा है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, PFFB। इसको भी अगर आप ज्वाइन करेंगे, वो बाकायदा कोर्सेज बाकायदा जितनी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आप फहद भाई से उनका नंबर भी यहाँ पे अनाउंस कर दूं। जी बिल्कुल। लोग कहेंगे इन्होंने प्रोडक्शन वो बोलेंगे इंटरव्यू से मौजूद चेंज हो गया। नहीं, ये असल में हमें इनके कोई पैसे नहीं मिलते, लेकिन हमें लगता है कि ब्लाइंड पर्सन्स के लिए जितनी अपॉर्चुनिटी हमने खुद अवेल की है, हम कोशिश करें कि उन अपॉर्चुनिटी दूसरों के लिए भी अवेल करने की कोशिश करें। तो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है, इस्लामाबाद में इदारा है 05122533803 05122533803 पे आप रब्ता कर सकते हैं। जी फहद, आगे टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट रह गया। अच्छा माल भाई का मैं, चूंकि आपकी माशाल्लाह आपने वो उस दिन हमद पढ़ी, नात पढ़ी, यार माल भाई आज सुना दे कोई, अगर कोई हमद अगर आज सुना दें आप। अरे आपकी मोहब्बत में सुना दे कोई अच्छी सी हम सुना दें आप। हम सुना दूं आपको? चले सुना दे। हम तो बहुत सारी हैं, एक सुना दे कोई भी, इसके 2 अशार अगर आप सुना सकते। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। भिखारी वो के जिसके पास झोली है न प्याला है, भिखारी वो जिसे हिर्सो हवस ने मार डाला है। मताए दीनो दानिश नफ्स के हाथों से लुटवा कर, सुकूने कल्ब की दौलत हवस की भीत चुड़वा कर, लुटा कर सारी पूंजी गफलतों इसिया की दलदल में सहारा लेने आया हूँ। तेरे काबे के आंचल में इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फक्र हूँ, इज्जो नदामत साथ लाया हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की लिखी हुई कलाम, और इसको पढ़ा एक ऐसी शख्सियत ने, मेरे रूहानी उस्ताद, मेरे रोल मॉडल मरहूम जुनैद जमशेद भाई ने। आई लव यू यार, आई मिस यू जुनैद भाई। बाज भाई माशाल्लाह इतना प्यारा। वैसे ये नात आपने कब से पढ़नी शुरू की? पहली बार आपने कब पढ़ी थी? पहली बार तो मुझे जब याद है मेरे वालिद साहब की मजलिस में, अच्छा, एक दफ़ा बयान हो रहा था, इतवार वाले दिन उनका बयान होता था इस्लाही, तो मस्जिद में पढ़ी थी, बड़ी मकबूल हुई थी माशाल्लाह। कौन सी नात पढ़ी? यही कलाम मैंने, इलाही तेरी ये, और ये सन 2014 की बात है। अरे 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 वाह, दिसंबर की सर्दियाँ थी। वाह, और मैंने कलाम पढ़ा था, बड़ा मकबूल, मैंने कलाम पढ़ा था, बड़ा मकबूल हुआ। वाह वाह। जुनैद भाई ने, जुनैद जमशेद भाई ने जिस दर्द से इस कलाम को पढ़ा था ना, उसका एक शेर मुझे इतना प्यारा लगता है, ये आंखें खुश्क हैं यार, अब इन्हें रोना नहीं आता। हालांकि तकी साहब जैसे आंखें खुश्क है यार, अब इन्हें रोना नहीं आता, सुलगते दाग है दिल में जिन्हें धोना नहीं आता। तकी साहब की शायरी हो, इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन
के आया हूँ, सराफा फक्र हूँ, वाह 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 वाह। एक सौ नदामत साथ लाया हूँ। सुभान अल्लाह सुभान हम अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या उसके बात दर है, के बात। भिखारी हैं, बेशक, बेशक। हम उसकी चौखट पे जाएं, उसके दर के भिखारी हैं। बेशक। हम ऐसे भिखारी हैं जिनके पास न प्याला है न प्याला झोली है, है, न झोली है और न मांगने का सलीका न है। मांगने का सलीका है। बेशक। सच क्या का क्या बात है। क्या यार, बस यार अल्लाह ताला- मैं आपको बताऊं, ये इतना प्यारा कलाम पढ़ा है आपने, मेरा मोहब्बत है आपकी। पसंदीदा कलाम है। मैं जब कभी मुझसे अच्छी तो आपकी आवाज़ है माशाल्लाह। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत नहीं, माशाल्लाह। प्यारा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा पढ़ा खूबसूरत आपने, पढ़ते हैं। मैं जब कभी दुखी होता हूँ ना माज भाई, मैं आज बता रहा हूँ, मैं जब कभी दुखी होता हूँ या कभी कभी इंसान है, फरिश्ता नहीं है ना, कभी कभी यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि जी मुझे तो कभी दुख आता ही नहीं है, मुझे तो रोना आता ही नहीं है, ऐसा तो possible ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है, इंसान है, फरिश्ते हैं नहीं। तो मैं ये कलाम बड़ा बहुत रिपीट में सुनता हूँ, बहुत क्या बात है, क्या इतना बात। प्यारा और कलाम। ज़हनी तस्कीन मिलता है। ज़हनी तस्कीन। तकी साहब जैसी अल्लाह वाली क्या शख्सियत। बात है, क्या बात है। तकी साहब तो माशाल्लाह इस पूरी उम्मत पर बड़ा साया है। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे। बड़े माशाल्लाह, पाकिस्तान के पाकिस्तान पूरी बड़े आजम माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। एक माशाल्लाह। तकी साहब हो गए, हमारे एक- बहुत सारे अकाबिरीन हो गए, मोहन तर्जमी और साहब हो गए। तर्जमीन साहब, ये क्या हजरात ऐसे हैं कि शख्सियत है। माशाल्लाह हमारे और भी बहुत सारे अकाबिरीन हैं क्या जिन्होंने अपने आप को जाहिर नहीं किया हुआ, लेकिन हकीकत में बड़े अल्लाह वाले हैं। तो तो फाद भाई बहुत बहुत शुक्रिया। भाई ये बताएं कि आप माशाल्लाह कारी वही सिर्फ काज़मी साहब को भी आप बहुत पढ़ते रहे हैं, कारी अब वही बिल्कुल कारी साहब को तो मैं बचपन से पढ़ता आ रहा हूँ। जब पीटीवी में मैंने उनके सामने पहला कलाम पढ़ा तो उस वक्त जज्बात और एहसासात बड़े। अच्छा, सामीन को बताते चले, मैं एक मज़े की याद है कि कारी वही ज़फ़र काज़मी साहब की इनकी रिसेंटली मुलाकात भी हो चुकी है। बिल्कुल रिसेंटली मुलाकात भी हो तो चुकी है। माज भाई ये ज़रा बताएं कि कैसे हुई, इनसे मुलाकात कैसे हुई थी? बस वो पीटीवी में नात कंपटीशन में आए हुए थोड़ा थे, सा माइक दो। तो काफ़ी अच्छी मुलाकात भी रही। अच्छा। बहुत अच्छा एक ताल्लुक़ रहा। मेरी उन्होंने बड़ी हौसला अफजाई की। आपके रूहानी उस्ताद हैं, मेरे रोल रूहानी मॉडल हैं उस्ताद हैं, आपके, रोल जिस मॉडल तरह हैं। मेरे रोल मॉडल जुनैद जमशेद भाई हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। माज़ इनकी क्या एक चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा हिट करती है, बहुत ज़्यादा पसंद है कारी वजीफ़ काज़मी साहब? इनका जो अंदाज है, अंदाज जैसे अक्सर मुझसे लोग कॉपी करने को बोलते हैं, तो मुझे तो उस तरह नहीं आती, लेकिन फिर भी अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। अच्छा, ये कलाम इसने फासलों को तकल्लुफ है अरे वाह। हमसे अगर। क्या बात है। तो वो यकीन करो, मुझे वाकई कारी साहब ऐसे लग रहा है कारी वही जो आदमी मेरे पास अरे बैठे अरे हैं। अरे मोहब्बत है तो- आपकी। बस कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत कॉपी ये करने की। अच्छा सामीन, अगर आप लोग माज की आवाज़ में ये कलाम सुनना चाहते हैं जो अभी इन्होंने सुनाया, तो आप पूरा सुनना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाइए। 2.5 साल पहले हमने एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था इनका, जिस इंटरव्यू में इन्होंने बाकायदा वो कलाम पढ़ा था पूरा। क्या बात है। तो माशाल्लाह जरूर- फाज भाई को याद है, लेकिन मुझे याद नहीं है कि मैंने- नहीं भाई, क्योंकि वो और वो इंटरव्यू माशाल्लाह इतना लोगों ने पसंद किया था कि दोबारा फरमाइशें आ गई कि फहद भाई हम आपके हालांकि फहद भाई आपको मजबूर होस्ट हो को गए। लेकर आए, आप प्लीज़ उनका एक इंटरव्यू करें। तो हमने कहा यार अब इतनी फरमाइशें आ रही हैं, हालांकि ये आजकल बड़े मुश्किल से हाथ नहीं लग रहे किसी की। मैं आपको बताऊं, ये यकीन करो, अभी हमारे प्रोग्राम के बाद जाना है इनका जामे बेनूरिया भी जाना है दोबारा आज इनके साथ, इनका आज जामे बेनूरिया जाना है, इनका प्रोग्राम है। माज भी जरा बता दें। हाँ बिल्कुल, जामा बेनूरिया जाना है, फिर वहाँ से नेवल कॉलोनी भी जाना है। तो तो ये इस बड़ी तरीके से आजकल बुकिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन हमने इसको खींच के निकाला बस है असल आज। में ये तो लोगों की मोहब्बत है ना कि भाई फारिग तहसील हो गया, खत्म हो गया। अब उसके नहीं, बाद जो है ना, माशाल्लाह। अब उसके बाद जो है ना ऐसा लोगों इन्होंने ने मुझे कहा था कि बोलिएगा ये इन्होंने मुझे कहा था बोलिएगा ये। असल में सीन नहीं मेरा इसका इतना प्यारा कॉम्बिनेशन बन गया है। असल में सीन ये है ना कि मोहब्बतें बहुत मिल अरे, रही अरे। हैं। आखिर में दावतें अभी फाद भाई ने ऐसे कड़कदार दावत की है कि हाँ, अभी आपके स्टूडियो से हम ये- 3-4 के अभी स्टूडियो में आए। ये मेरे स्टूडियो आता ही कुछ खाने पीने के लिए। जब इसका कुछ खाने पीने को नहीं मिलता, ये आता है मेरे मैं इनको बुलाता हूँ, चलो यार आ जाओ यार, क्या याद करोगे। और क्या करेंगे, इसको नहीं लूटेंगे तो किसको लूटेंगे। ये देखो, चलो। ये सामीन, तो ये बहुत बहुत मोहब्बत शुक्रिया। है, ये मोहब्बतें, अल्लाह की कसम यार आज पूरी दुनिया में हालात ख़राब है यार। मोहब्बतें फैलाओ यार, मोहब्बत दो, प्यार दो। इंसानी रूहें प्यार की प्यासी हैं। बेशक। यकीन करो, आप अगर किसी के दिल में जगह बनाना चाहते हो, इसका आसान नुस्खा बताऊं आपको, उनको मोहब्बत देना शुरू कर दो। अगर छोटे देखिए, हमने नफरतें उस पे बहुत कर ली। शफ़क़त करना शुरू कर दो। हमने मैं नफरतें बहुत माज़ कर में ली। मैं एक बात बताऊं जी। कि लोगों के दिल में, मेरा ख्याल है, जगह बनाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लेकिन उससे भी ज्यादा मुश्किल पता है क्या है?
बताओ मोहब्बत बना। नहीं, किसी के भी दिल में जगह बनाना तो मुश्किल है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा किसी के भी दिल में अपनी जगह और अपना मकाम कायम रखना सबसे ज्यादा मुश्किल सबसे मुश्किल उस मकाम को कायम रखा जाए। हाँ। जो मकाम आपको अल्लाह ताला ने दिया है किसी इंसान के, उसको कायम रखना बहुत कायम मुश्किल रखना बड़ा मुश्किल है। लोग अगर आप पे एतमाद करते हैं, तो- लोग अगर आप पे ट्रस्ट करते हैं, तो उनका भरोसा, उनका एतमाद न तोड़े। है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। हाँ। तो वो फहद कहते भाई, हैं जी जी हम वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास चूँकि तो ये कि हमें निकलना भी है बिल्कुल बिल्कुल। अभी जामिया बिन नूरिया, वहाँ से भी कुछ कॉल्स वगैरह आ रही हैं। तो मैं इंशाल्लाह- लाइव शो में भी इनको कॉल आ रही लाइव शो में कॉल है, आ रही है। लेकिन इनकी इतनी मोहब्बत है कि जब मैंने इनसे कहा, मैं आज लाइव बता रहा हूँ प्रोग्राम में बैठ के, और ऐसा नहीं है कि ये ऑफ कैमरा, ये ऑन ईयर मैं आपको बता रहा हूँ कि जब मैंने इनसे कहा बाज भाई हमारे सामीन की बहुत फरमाइशें आ रही हैं कि आप हमें फ्रेश ताज़ा एक न्यू इंटरव्यू दें, तो इन्होंने फ़ौरन ही हामी भर दी। यानी कि मुझे था कि माज भाई कहेंगे नहीं यार फात भाई पे आजकल अवेलेबल नहीं, क्योंकि मैंने कहा ना बड़ी मुश्किल से दस्तियाब आप हो रहे हैं। यकीन मानिए लेकिन पुराना- आप लोगों से उनकी इसकी मोहब्बत इतनी कि इसने फ़ौरन ही हामी भर ली, उनकी मोहब्बत है। भाई बात यह है कि एक तो तुम्हारी नज़रें और तुम्हारी मोहब्बत और इखलास अपनी जगह पे, दूसरी बात यह है कि तुम्हारी मोहब्बत होती है ना जो हमें यहाँ खींच लाती है। अपनी तुम हाँ कोई- करो और हम आए ना। नहीं अपनी कोई हैसियत, अरे ना तो अपनी कोई हैसियत है, ना तो अपनी कोई काबिलियत है, नहीं, और ना जज़ाकल्लाह। ही अपनी कोई औकात। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत तो अच्छा ये लगा। और ये आपकी मेरा मोहब्बत अपना है। स्टूडियो है, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं खुद आप- आऊँगा। तो आप आप बुलाई नहीं आएंगे, फाड़ने फोड़ने खुद ही आऊँगा। नहीं आप नहीं भी आएंगे, आप खींच के लेकर आएंगे, नहीं, इंशाल्लाह घसीट के जरूर लेकर आएंगे। हम जरूर आएंगे। नहीं तो मोहब्बत है listeners, आपकी। आप माज सबका भाई, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतनी फरमाइशें की। बहुत आप लोगों की पुरजोर फरमाइशों पे ये इंटरव्यू हमने रिकॉर्ड किया। तो इनकी आखिर मोहब्बत है। में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए दीन से जुड़े रहें, उलमा से अपना ताल्लुक़ कायम करें। आजकल कसम से फितनों का दौर बहुत हो गया है, बस हम लोगों ने बहुत अपने आप को ख़राब कर लिया, और अपने आप को ख़राब नहीं करना। उम्मत मुस्लिमा जिस हाल पर और जिस डगर पर चल रही है ना, अल्लाह माफ़ जोड़ का जरिया बनना है, किसी के लिए किसी के तोड़- तौर का जरिया नहीं बनना। इख्तिलाफात आपकी ज़ाती देखिए इख्तिलाफात रखें हम, इख्तिलाफात मान लो इख्तिलाफ नहीं होगा तो गुलदस्ता बनेगा नहीं। राय अब इख्तिलाफ होता है, इख्तिलाफ कहते हैं ना राय- अल इख्तिलाफ और उलमाए रहमतुन। हाँ, मैं तो- एक बात कहूँ माज भाई, मेरा जी, एक फोटो है जो बहुत से लोगों ने शायद मेरे व्हाट्सएप अबाउट पे भी देखा होगा। मैंने कहा है, मैं मोटो एक मेरा कि बात हमेशा तमीज़ से, एतराज़ हमेशा दलील से। क्या बात है। अगर बात के लिए तमीज़ नहीं और एतराज़ के लिए दलील नहीं तो बेटा फिर खामोश रहो। खामोश। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। बहुत आखिर शुक्रिया। में मेरे यूट्यूब चैनल के लिए और मेरे सामीन के लिए कोई पैगाम देना चाहें अगर आप। देखें, आपके यूट्यूब चैनल के लिए ये कहना चाहूँगा कि इस यूट्यूब पर आपके और इस यूट्यूब की तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल पर जो मवाद आपको मिलता है वो एक तो मुख्तलिफ चैनल से अलग होता है, दूसरा एक कंटेंट मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो सब सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि भाई इनके चैनल को लाइक करें, शेयर करें। जैसे मेरे चैनल को फेसबुक पे मेरी वीडियोस आप बहुत लाइक करते हैं, देखते हैं, मुझे कमेंट करते हैं, बड़ी खुशी होती है। लेकिन क्या ही अच्छा हो अगर मेरे साथ साथ इनके चैनल को भी लाइक करेंगे तो तब जाके बात बनेगी, क्योंकि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। तो इसलिए अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखें। मुझे यानी हाफिज़ मोहम्मद माज़ अमीन को इजाज़त दीजिए। अगले बार इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट शो में मुलाकात होगी आप सबसे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ फहद भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बस आखिर में यही कहूँगा कि जोड़ का ज़रिया बने, किसी के लिए बाइस से तोड़ ना बने। बस पैगाम कुछ ऐसा ही है कि अपने लिए तो सभी जीते हैं इज़्दिहाम में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना है। आज से अपने लिए नहीं औरों की ज़ात के लिए जीना सीखो भाई, ताकि आपकी अपनी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाए। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह नेगेबान एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या